कि जेकर अज ये सनत जिउंदी हुंदी जां साडा पाकिस्तान दे नाल वपार चलदा हुंदा ते पंजाबियां नूं बहुत वड्डा लाहा होना सीगा। ये सनत किहड़ी है? ये सनत है पंजाब दी जैतो मंडी लोहा सनत। मंडी गोबिंदगढ़ तो बाद जैतो मंडी का लोहा सनत दे विच दूजा नंबर सीगा। इन्हां ने तां छड्डिया ही कुछ नहीं गा, ये तां फलां चीज़ खा गए, ये ड्रेनां खा गए, सूए कस्सियां नहरां खा गए। एक छोटा जिहा नींह पत्थर भी रखना होवे ते मंत्री रुस जांदे भी हाँ साडा नां क्यों नहीं गा। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े होए हो पंजाबी रेडियो USA दे नाल ते प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। तुसीं अक्सर ही लीडरां बारे सुनिया होना है कि इन्हां ने ये पुल खा गए, ये पुलियां खा गए। मौजूदा मुख मंत्री जिहड़े भगवंत मान साहब ने ये अक्सर ही ये जिहड़ा पैरा जां कह लो कि एक आम तौर पर कहावत इन्हां ने तां छड्डिया ही कुछ नहीं गा, ये तां फलां चीज़ खा गए, ये ड्रेनां खा गए, सूए कस्सियां नहरां खा गए। उन्हां दा खाण तो भाव ये सीगा कि हालांकि दोष उन्हां दे मंत्रियों ते भी कुछ लग रहे ने कि जिहड़ा पैसा जिहड़ा फंड इन्हां चीज़ां वास्ते एलोकेट हुंदा सीगा, इन्हां दी मुरम्मत वास्ते, इन्हां दी उसारी वास्ते, वो पैसा जां फंड छका-छकाई हो जाती सी। ते इहदा मतलब ये लिया जाता सीगा कि पुल पुलियां नहरां कसूए कस्सियां ड्रेनां उन्हां दी मुरम्मत उन्हां दी सफाई दा पैसा खा गए, यानी कि उन्हां नूं खा गए लोग। दूजी गल ये कि पंजाब के लीडरां दे विच ये भी एक देखा जाता अक्सर साडी सारी सियासत दे विच कि इन्हां दे विच क्रेडिट वार की जिहड़ी जंग आ वो बड़ी तेज़ आ। एक छोटा जिहा नींह पत्थर भी रखना होवे ते मंत्री रुस जांदे भी हाँ साडा नां क्यों नहीं गा। तुहानूं याद होना कांग्रेस का मंत्री जिहड़ा रुस गया सीगा। इसे तरह होण वाली सरकार दे विच भी है कि प्रोटोकोल है कि जेकर किते उद्घाटन करना हुंदा तां मुख मंत्री साहब नहीं पहुँचते बल्कि सुप्रीमो मुख मंत्री साहब पहुँचते हैं, जिवें अरविंद केजरीवाल। खैर अपना विशा नहीं है, अपना विषय है कि किवें लीडरां दी आपसी क्रेडिट वार करके आपसी सियासी खिच तू करके एक बहुत वड्डी पंजाब दी सनत दा भट्ठा बह गया वा। और इस सनत दा भट्ठा इस कदर बैठा कि जेकर अज ये सनत जिउंदी हुंदी जां साडा पाकिस्तान दे नाल वपार चलदा हुंदा ते पंजाबियां नूं बहुत वड्डा लाहा होना सीगा। ये सनत किहड़ी है? ये सनत है पंजाब दी जैतो मंडी लोहा सनत, जिहनूं कि जिथे छोटियां छोटियां बड़ियां इकाइयां हुंदियां सीगीआं ते इस मामले दे विच मंडी गोबिंदगढ़ तो बाद जैतो मंडी का लोहा सनत दे विच दूजा नंबर सीगा। पर ये लीडरां ने भट्ठा किवें बिठाया, जैतो मंडी दे विच कामकार किवें घटिया, लोहा सनत हौली 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 आखिरी साहां ते किवें चली गई ते किवें सनत दा भोग पैंदा गया, आपां इस रिपोर्ट दे विच समझण दी कोशिश करांगे। किसी समय कहंदे लोहा नगरी दे नाल मशहूर जैतो दी लोहा सनत नूं सियासी रस्साकशी लै बैठी। 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈरों उखड़ी लोहा सनत ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 2014 ਤੱਕ ਕੱਪੜਦਿਆਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 14 ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। लोहा सनत के खेत्र के विच गोबिंदगढ़ तो बाद जैतो का दूजा नंबर सीगा ते लोहे के कारखानों के हज़ारां मजदूरों का सीधे रूप के विच ते अणगिणत लोगों का सीधे तौर पर रोज़गार जुड़िया होया सीगा। लोग दसदे आ कि कलकत्ता दुर्गा भलाई ते होर थावां तो इत्थों कच्चा लोहा आउंदा सीगा ते इत्थे तैयार होकर मार्केट दे विच विकरी लई जांदा सीगा। जैतो के खेतीबाड़ी के संद मशहूर ने, मतलब पूरे मालवे इलाके दे विच, हालांकि कई दुआबे दे भी शौकीन होणगे जैतो के संदां दे। जैतो तो तैयार लोहा जिहड़ा ओह दूर दूर तक धाक सीगी ते वड्डे पੱਧਰ ते बाहरले राज्यां दे विच जांदा सी। पाकिस्तान विकण दे लई जैतो दी बणिया माल जांदा सीगा ते इहदी कराची तक धाक सीगी पूरी। ਵਪਾਰ ਨੇ ਮੋੜਾ कदों कट्टिया? हुण तुसीं सोचोगे कि जेकर ਇਹ इंडस्ट्री वधिया चल रही सी तो आखिर ऐसा की वापरिया कि इस इंडस्ट्री का खात्मा हो गया, हौली 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 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल भोग पै गया। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਨਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਨਤ ਨੂੰ ਤਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ जैतो दे विच रेलवे यार्ड बना देंगे, हामी भरी गई सी। पर आपस दे विच एक दूजे नूं ठिब्बी लाउण खातर लीडरां दी मंडी दे आगूआं ने इस तजवीज़ नूं ठंडे बास्ते दे विच पा के ही साह लिया। इस तो बाद औखे सौखे साहां ते पहुंची सनत भी 1991 के करीब दम तोड़ गई। इस तो बाद स्टील पाइप बनाउण दीआं करीब अद्धी दर्जन समाल स्केल सनतां इकाइयां वो बचियां सीगीआं जो सरकारां वल्लों कोई सार्थक ठुमणा ना मिलण करके
2014 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਧਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ 14 ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹ 2014 ਤੱਕ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਐਸੀ ਛਿੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ, 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵਾਂ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ GST ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੱਥੀਂ ਇਹਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਨਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਕੱਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਜੈਤੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੈਂਗ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਉਂਕ ਚਿੰਬੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ ਕੀ?
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਹ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਲੈਣ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ।